السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اب تمام سامعین اور ناظرین کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ کل کی ویڈیو میں ناول سے متعلق 1 سے لے کے 20 تک معروضی سوالات پیش کیے گئے تھے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ناول کے تعلق سے ہی 21 سے لے کے 35 تک معروضی سوالات پیش کیے جائیں گے۔ تو آج کے ویڈیو کا جو 21واں سوال ہوگا، یعنی پہلا سوال ہوگا شکست کس کا ناول ہے؟ سجاد ظہیر پریم چند کا، کرشن چند کا، منٹو کا، یا پھر سجاد ظہیر کا؟ تو شکست جو ہے، جو صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے کرشن چند۔ کیا ہے؟ کرشن چند۔ شکست کس کا ناول ہے؟ کرشن چند کا ناول ہے۔ پریم چند کے ناول کا نام گودان ہے۔ منٹو کے ناول کا نام گنجے فرشتے، وہ شاید افسانہ ہے۔ اور سجاد ظہیر کے ناول کا نام لندن کی ایک رات ہے۔ 22واں سوال ہے، اس میں کون سا ناول عزیز احمد کا ہے؟ گودان، لندن کی ایک رات، گریز، یا پھر توبۃ النصوح؟ سوال یہ ہے کہ کون سا ناول عزیز احمد کا ہے؟ کس کا؟ عزیز احمد کا۔ عزیز احمد کا ناول کون سا ہے؟ گودان، لندن کی ایک رات، گریز، یا توبۃ النصوح؟ تو عزیز احمد کا جو ناول ہے تو وہ گریز ہے۔ کیا ہے؟ گریز۔ گریز اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ گریز۔ گودان کس کا ہے؟ تو گودان پریم چند کا ہے۔ کس کا ہے؟ پریم چند۔ لندن کی ایک رات سجاد ظہیر، سجاد ظہیر۔ اور توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا۔ 23واں سوال جو ہے وہ ہے، کس ناول میں شعور کا رو پایا جاتا ہے؟ اس میں ایک ناول ہے جس میں شعور کا رو پایا جاتا ہے، تو جواب اس کا دیا گیا ہے ٹیری لکیر میں پایا جاتا ہے، آگ کا دریا، یا پھر آنگن، یا پھر میرے بھی صنم خانے میں؟ جو اس کا 23 کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آگ کا دریا۔ کیا ہوگا؟ آگ کا دریا۔ ٹیری لکیر، عصمت چغتائی، آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر، آنگن خدیجہ مستور، اور میرے بھی صنم خانے میں یہ بھی قرۃ العین حیدر کا۔ 24واں سوال ہے، چاندنی گردش رنگ و چمن کس کا ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر کا ہے، عصمت چغتائی، خدیجہ مستور، یا جیلانی بانو؟ تو اس کا جو رائٹ اور صحیح آنسر ہوگا وہ ہے قرۃ العین حیدر۔ کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 25واں سوال کیا ہے۔ تو 25واں سوال ہے، اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ عبداللہ حسین کا، سجاد ظہیر کا، نذیر احمد کا، یا پھر انتظار حسین کا؟ تو اس کا صحیح اور رائٹ آنسر جو ہوگا وہ ہوگا عبداللہ حسین۔ کس کا؟ عبداللہ حسین کا۔ آگے دیکھتے ہیں، خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ عبداللہ حسین، شوکت صدیقی، انتظار حسین، پریم چند؟ تو 26واں کا جو رائٹ اور صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا شوکت صدیقی۔ کیا ہوگا؟ شوکت صدیقی۔ 27واں سوال ہے، خدیجہ مستور کے ناول کا نام کیا ہے؟ ٹیری لکیر، آنگن، آگ کا دریا، یا پھر چاندنی؟ تو اس کا صحیح اور رائٹ آنسر جو ہوگا وہ ہوگا آنگن۔ کیا ہوگا؟ آنگن۔ خدیجہ مستور کے ناول کا جو نام ہے وہ آنگن ہے۔ 28واں سوال کی طرف چلتے ہیں کہ 28واں سوال، لہو کے پھول کس ناول نگار کا ناول ہے؟ لہو کا پھول کس ناول نگار کے ناول ہے؟ عبداللہ حسین، حیات اللہ انصاری، انتظار حسین، یا پھر سجاد ظہیر؟ تو اس کا صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا حیات اللہ انصاری۔ کیا ہوگا؟ حیات اللہ انصاری۔
19वां सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी के नावल का नाम क्या है? एक चादर मैली सी, शिकस्त, लंदन की एक रात या फिर गौदान। राजेंद्र सिंह बेदी किसका नावल पूछा जा रहा है? राजेंद्र सिंह बेदी के नावल का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका सही और राइट आंसर जो होगा, एक चादर मैली सी। क्या होगा? एक चादर मैली सी। 29वां सवाल है, मामूली लड़की किसका नावल है? बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद या फिर प्रेमचंद। तो इसका जो सही और राइट आंसर होगा वो होगा बलवंत सिंह। मामूली लड़की किसका है? बलवंत सिंह का। 31वां सवाल है, शब गुज़ीदा किसका नावल है? शब गुज़ीदा किसका नावल है? काजी अब्दुल सत्तार, काजी अब्दुल गफ्फार, शौकत सिद्दीकी, अब्दुल्ला हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काजी अब्दुल सत्तार। क्या होगा? काजी अब्दुल सत्तार। क्या होगा? काजी अब्दुल सत्तार। और आज के वीडियो का 32वां सवाल जो है, तलाशे बहारा और रो किसका नावल है? तलाशे बहारा और रो किसका नावल है? जमीला हाशमी, जिलानी बानो, खदीजा मस्तूर या कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका सही और राइट आंसर जो होगा जमीला बानो। क्या होगा? जमीला बानो। इसी तरीके से जिलानी बानो का होगा ईवान गज़ल, खदीजा मस्तूर के नावल का नाम आंगन, और कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल का नाम आग का दरिया। क्या होगा? आग का दरिया। तैंतीसवां सवाल है, ईवान गज़ल। क्या सवाल है? ईवान गज़ल किसका नावल है? जमीला बानो का है, कुर्रतुल ऐन हैदर, हैदर लिखा गया वो ये गलत है, हैदर, खदीजा मस्तूर या इस्मत चुगताई। तो ईवान गज़ल जो है ये है जिलानी बानो। इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? जिलानी बानो। ईवान गज़ल किसका नावल है? तो जिलानी बानो का। 34वां सवाल है, बस्ती किसका नावल है? बस्ती किसका नावल है? ये इम्तिहान में बारहा पूछा जाता है कि बस्ती किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन, इंतज़ार हुसैन, शौकत सिद्दीकी या फिर हयातुल्लाह अंसारी। तो इसका राइट और सही जवाब जो होगा वो इंतज़ार हुसैन का। क्या होगा? इंतज़ार हुसैन का। अब्दुल्ला हुसैन का नावल का नाम आपको आगे बताया गया है। और आज के वीडियो का लास्ट और आखिरी सवाल जो है, औध पंच के एडिटर का नाम क्या है? सज्जाद ज़हीर, प्रेमचंद, कृष्णचंद या फिर अब्दुल हलीम शरफ। क्या सवाल किया जा रहा है? सवाल ये किया जा रहा है कि औध पंच के एडिटर का नाम क्या है? सज्जाद ज़हीर है या फिर प्रेमचंद है या कृष्णचंद है या फिर अब्दुल हलीम शरर है। तो उसका सही और राइट आंसर जो होगा सज्जाद ज़हीर। क्या होगा? सज्जाद ज़हीर। तो ये चंद सवालें आपके सामने थी। ये तमाम जो सवालात के नावल के मुतालिक, ये इम्तिहान के मुतालिक बहुत ही मुआविन और कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। चूँकि ये सवाल जो हैं, ये सवालात जो हैं, ये बारगाह CUET उर्दू, BA MA या फिर मानू BEd, इन सब एग्ज़ाम में, इन सब इम्तिहान में इन सवालात को पूछा जाता है। और ख़ास करके ये जो वीडियो में सवालात बनाए गए हैं उसमें बहुत ही अहम सवालात हैं। इसके मुतालिक ये 35 सवालात में कम से कम, अगर एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से, चूँकि मैं दिया हूँ एग्ज़ाम, तो लगते कम से कम 5 या 10 सवाल इसमें से आना ही आना है। तो ये चंद बातें थी। उम्मीद है कि आप तमाम सामईन व नाज़रीन को समझ में आया होगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।